नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हिंदी लिटरेचर। हम परिचय प्राप्त कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की, उसके काल विभाजन की समस्याओं पर एवं इतिहासकारों पर हमने पिछले क्लास में विचार विमर्श कर लिया। आशा करती हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को सुना होगा, देखा होगा और अब विचार करेंगे आदिकाल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर। सामाजिक यानी जैसे आपको पता है सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि आदिकाल के समय का। अब देखिए, आपको आदिकाल जब भी मैं कहूँगी तो आपको 1050s टू 1375 यानी कि 11th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी का भारत आपके मन में आना चाहिए। ओके, तो उस समय की सामाजिक परिस्थिति यानी कि सोशल स्ट्रक्चर क्या था, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थे उस समय के, और उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, यानी कि उस समय का कल्चर कैसा था। भारतीय कल्चर, आपको पता ही है, भारत एक ऐसा देश है जो कई विदेशी राज्यों का उपनिवेश रह चुका है। ओके, तो नेचुरल है कि कई प्रकार की संस्कृतियों का प्रभाव भारत पर पड़ा होगा। तो हम चर्चा करेंगे आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति का। तो पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक परिस्थिति क्या थी उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। अब इन सब सिचुएशंस जैसे कि जो राजनीतिक है या फिर सामाजिक है, सांस्कृतिक है, इसकी चर्चा हम साहित्य के साथ जोड़कर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साहित्य मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है, यानी कि समाज की जो स्थिति है उसी की अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। Whatever is there in the society, it will be reflected in its literature, है ना। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है ना। तो समाज की जो सोशल सिचुएशन है, उसकी जो कल्चरल सेटअप है, वो सब जानना ज़रूरी है। अतः उसके प्रेरक तत्व के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत महत्व है। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक होता है। अब किसी भी काल के, जैसे हम आदिकाल ले रहे हैं, तो आदिकाल के साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उस समय के परिवेश को ठीक प्रकार से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस समय की राजनीतिक പരിസ്ഥിതി क्या थी, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം। राजनीतिक स्थिति यानी कब की राजनीतिक स्थिति, 1050 टू 1375 ईस्वी के बीच की जो स्थिति थी। भारतीय इतिहास का यह युग वास्तव में अव्यवस्था, ग्रह कलह और पराजय का युग रहा। अनफॉर्चुनेटली भारतीय इतिहास का ये जो युग है 1050 टू 1375 टोटल डिसऑर्डर था उस समय। पॉलिटिकल सिचुएशन, ग्रह कलह मीन्स इंटरनली ही बहुत ही युद्ध चल रहा था राजाओं के बीच आपस में। ऊपर से अव्यवस्था थी और पराजय का युग रहा, क्योंकि विदेशियों का आक्रमण और स्वदेशी राजाओं का पराजय, स्वदेशी सम्राटों का पराजय इस युग ने देखा। आपको पता है भारत में यह काल सम्राट हर्षवर्धन के पतन का काल था। सम्राट हर्षवर्धन विदेशी आक्रमणों को रोक न सके। ये जो सम्राट हर्षवर्धन थे, ये पूरे उत्तर भारत के एक मेजॉरिटी इलाके में एक छत्र सम्राट के रूप में छाए हुए थे, यानी कि ही वॉज द सोल पावर एट दैट टाइम, सम्राट हर्षवर्धन। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के सामने वे टिक नहीं सके और उनकी मृत्यु ने भारत की संगठित सत्ता के खंड खंड होने की सूचना दी। अब सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत का एक बड़ा भूभाग एकदम संगठित था, ऑर्गेनाइज था, यूनाइटेड था। लेकिन सम्राट के पतन के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, पूरा ये जो संगठित शक्ति था खंड खंड हो गया। राजपूत उस समय सामने आए, लेकिन निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। राजपूत काफ़ी पावरफुल थे, आपको पता ही है, राजपूत ब्लड यानी फाइटिंग ब्लड होता है उनमें। लेकिन राजपूत भी इन विदेशियों के सामने टिक नहीं सके और अंततः क्या हुआ, विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव भारत में छा गई। आदिकाल का यह युग युद्ध प्रभावित रहा, जहाँ जीवन में कहीं भी
संतुलन नहीं था। अब देखिए विदेशियों का आक्रमण हो रहा है तो नेचुरली युद्ध होगा, देशी जो राजा हैं उसके मुकाबले में युद्ध करेंगे ही। तो उस समय क्या था, जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। संतुलन यानी बैलेंस, लाइफ में कहीं भी बैलेंस नहीं था लोगों के जीवन में। एक तरफ विदेशी आक्रमण का भय, दूसरी तरफ देशी राजाओं का अत्याचार का क्रम भी बढ़ने लगा। अब लोग जो हैं, सामान्य जनता है, जो आम जनता है, एकदम पिसती जा रही थी। यानी कि एक तरफ विदेशी आक्रमण, ओके, दूसरी तरफ जो देशी राजा थे वे भी अत्याचार कम नहीं कर रहे थे लोगों पर। तो लोग जो हैं, सामान्य जनता जो है वो एकदम परेशान थी। तो ये पूरा असंतुलन का समय था। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद आदि की पारस्परिक लड़ाइयाँ, अंतहीन कथाएं बनती गई। तो ये भी उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी। देशी जो राजा थे आपस में भी लड़ रहे थे, ऊपर से विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे, चारों तरफ एक युद्ध का माहौल था। तो ये थी उस समय की രാജനീതിക് പരിസ്ഥിതി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധം ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമായി മാറിയിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, സമ്രാട്ട് ഹർഷവർദ്ധൻ്റെ ഒരു പതനം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ആ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഐക്യത്തോടെയുള്ള ഒരു ശക്തി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സംഘടിതമായ ഒരു ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും നിരന്തരം വിദേശി ആക്രമണം ഉണ്ടാകുകയും ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധഭീതിയിൽ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ? वीरता प्रदर्शन के लिए युद्ध, यानी कि कई बार तो ऐसा होता था कि വീരത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, ആ ഒരു അത് വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം വെക്കുമായിരുന്നു. കാരണം രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെ തന്നെ കവികൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പോകുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എന്നുവെച്ചാൽ രാജാവിൻ്റെ ആ ഒരു വീരശൂര പരാക്രമം നേരിട്ട് കണ്ട് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവായിരുന്നു, ലൈവ് വർണ്ണന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. രാജ്യക്ക് വിസ്താർ കെ ലിയേ യുദ്ധ, രാജാക്കന്മാർ അവരവരുടെ രാജ്യത്തിന് ടെറിട്ടറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ റീസൺ പറഞ്ഞ് യുദ്ധം നടത്തുമായിരുന്നു? वीरता प्रदर्शन के लिए और विदेशी आक्रमणों का और विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला के लिए युद्ध. ये तो इसके लिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, क्योंकि विदेशी आक्रमण होता है तो युद्ध अनिवार्य है. तो ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ. എല്ലാ സമയവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു യുദ്ധഭീതിയിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ. അപ്പം നാച്ചുറലി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹിന്ദിയാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഹിന്ദി ഇന്ത്യയിലെ നോർത്തേൺ റീജിയനിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. तो उत्तर भारत में जहाँ हिंदी भाषा का विकास हो रहा था वहाँ इस प्रकार की राजनीतिक अवस्था थी. अतः इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है. അപ്പം നാച്ചുറലി ആ സമയത്തെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം പ്രതിഫലിച്ചു. യുദ്ധഭീതി, യുദ്ധം, നിരന്തര യുദ്ധം, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ആ സമയത്തെ രചനകളിലെല്ലാം കാണപ്പെട്ടു. युद्ध का ये जो प्रभाव साहित्य पर 3 तरह से पड़ा. यानी कि कुछ कवि तो विद्रोह, गृहकलह, अराजकता और युद्ध के वातावरण से तंग आकर आध्यात्मिक जीवन की बातें करने लगे. एक कैटेगरी तो वो था कवियों का जो युद्ध से तंग आकर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने लगे, तो उनकी कविताओं पर उसका प्रभाव पड़ा. और दूसरी तरफ कई ऐसे कवि थे जो मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहते थे. यानी कि अब मरना तो है ही, क्योंकि युद्ध है, हमेशा युद्ध का वातावरण है, तो क्यों ना जीवन का आस्वादन भरपूर कर लिया जाए. तो ऐसी मानसिकता लेकर भी कुछ कवि थे. അങ്ങനെയും ചില പോയറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വശത്ത് ചില കവികൾ യുദ്ധം കാരണം സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ കാവ്യത്തിൽ അവർ ഭക്തി വന്നു തുടങ്ങിയത് ചില കവികളുടെ. പക്ഷേ മറുവശത്ത് ചില കവികൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതായാലും മരിക്കണം, എങ്കിൽ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് മരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കവിതകളിലെല്ലാം ആ രീതിയിലുള്ള ഭോഗ്, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സുഖങ്ങൾ തേടിയുള്ള കാവ്യങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ തൽവാർ കെ ഗീത് ഗാക്കർ ഗൗരവ് കെ സാത്ത് ജീനാ ചാഹത്തെ थे. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ അതായിരുന്നു. വീരശൂര പരാക്രമം കാണിച്ചിട്ട് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് വാളുകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അത് വാളിനൊപ്പം കവിത എന്നുവെച്ചാൽ ഈ വീരഗാഥ കാവ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങനത്തെ കവികൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പോകുമായിരുന്നു.
ആ ഒരു ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലെ സാഹിത്യമാണ് ഈ ആദികാലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന്. ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്, ഒരു അരാജകത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാഹിത്യത്തിലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों की तरह ही धार्मिक परिस्थिति भी काफ़ी अराजकताजनक थी. പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ അരാജകമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ധാർമ്മിക് പരിസ്ഥിതി, അശിക്ഷിത് ജനത അന്ധവിശ്വാസവും കെ ചക്കർ മേ ഫസി ഹുയി थी. ജനങ്ങൾ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇല്ലിട്രസി കാരണം എല്ലാവരും ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരുന്നു. അശിക്ഷിത്തായിരുന്നു, ജനത അശിക്ഷിത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു കൂട്ടരായിരുന്നു. और जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी, किंतु सही राह का अभाव था. जनता शासन और धर्म दोनों से निराश्रित होती जा रही थी. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. മതപരമായി ഒരുപാട് കപട സന്യാസികളുണ്ടായിരുന്നു. ഹഠയോഗ്, പല രീതിയിലുള്ള സന്യാസിമാർ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കറക്റ്റ് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ കുറവായിരുന്നു. तो स्वाभाविक था कि इन राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव उस समय के समाज पर भी पड़ा होगा. അപ്പം നാച്ചുറലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ധാർമ്മിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നാച്ചുറലി അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായി. അപ്പം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ സാമാജിക് പരിസ്ഥിതി നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിൽ വന്നത്? വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ജാതി ഭേദമേ ബദൽ ഗൈ. വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അല്ലേ, ബ്രാഹ്മൺ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. അത് ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വർണ്ണവ്യവസ്ഥയാണ്. അത് ജാതി ഭേദിൽ കൺവേർട്ടായി. ജാതി പാതി കെ ബന്ധൻ കടേ ഹോത്തെ ജാ രഹേ ഥേ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി വന്നു. നാരി ഭോഗ്യാവസ്തു മാത്ര ബൻ ഗൈ. സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ സമൂഹത്തിൽ ശോചനീയമായിരുന്നു. അവൾ വെറും ഒരു ഭോഗ്യാവസ്തു, ഭോഗിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവായിട്ട്, ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാത്രം സ്ത്രീ മാറി. സതി പ്രഥാ ഭി സമാജ് മേ ഭയങ്കർ അഭിശാപ് ബനാ ഹുവാ ഥാ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സതി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രഥയും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് എന്തായിരുന്നു, സാമാജിക് പരിസ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു? സ്ത്രീ की अवस्था शोचनीय थी, जाति प्रथा प्रबल होती जा रही थी और स्त्री की अवस्था कैसी थी? वो एक भोग्य वस्तु मात्र बनकर रह गई. यहाँ तक कि पुरुष का जीना और मरना नारी के लिए दोनों ही भयंकर घटना हो गई. पुरुष जब जीवित रहता है तो स्त्री का शोषण करता दिखाई देता है और उसके मरने के बाद स्त्री को क्या होता है? सती का अनुष्ठान करना होता है. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തെ സാമാജിക അവസ്ഥ, സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഉച്ചവർഗ के लोग भोग करने के लिए और निम्न वर्ग के लोग श्रम करने के लिए बाध्य से दिखाई देने लगे. ഹൈ ക്ലാസ് ആൾക്കാർ എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനും സമ്പത്തും ജീവിതവും ആസ്വദിക്കാനും, നിമ്നവർഗ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്ത് ഇല്ലാതാകാനും ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ പോലെയായിരുന്നു അന്നത്തെ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ്. ഇനി നമ്മളതിനെ തേർഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി. അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ രാജനീതിക് പരിസ്ഥിതി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്. രാജനീതിക് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ഭീതി നിലനിന്നിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. ആദികാലിൻ്റെ ഈ ഒരു 1050 to 1375 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും അത് മെയിൻ കാരണം സമ്രാട്ട് ഹർഷവർദ്ധൻ്റെ പതനത്തോടു കൂടി ഒരു ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും പല രീതിയിലുള്ള യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ. ഇനി സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിലോ, സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ജനങ്ങൾ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു, സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു, സതീപ്രഥ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജാതി വ്യവസ്ഥ വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു, പല കപട സന്യാസികളും ധാർമ്മിക അവസ്ഥയും അതുപോലായിരുന്നു. ഒരുപാട് കപട സന്യാസികളും ഈ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പം നാച്ചുറലി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം സാംസ്കൃതിക് പരിസ്ഥിതി पर भी पड़ता है. आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं ह्रास विकास की गाथा कहा जा सकता है. രണ്ട് കൾച്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു സംക്രമൺ കാലെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് ആദികാലിനെ പറയാം. हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने
हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था. സമ്രാട്ട് ഹർഷവർദ്ധൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു വിശാൽ ഹിന്ദു രാജ്യം അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറായിരുന്നു, ഒരു ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നു. സംഗീത്, ചിത്ര, മൂർത്തി ആദി കലാओं ജാതീയ ഗൗരവ് की भावना अभिव्यक्त हो रही थी. ഹർഷവർദ്ധൻ്റെ സമയത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് സംഗീതമായാലും ചിത്രകലയായാലും മൂർത്തികല ആയാലും സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആയാലും ആർക്കിടെക്ചർ ആയാലും എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ഒരു ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഇവിടെ ഉണ്ടായി. മന്ദിറോं का निर्माण धार्मिक सद्भाव का द्योतक था. അപ്പം നല്ല ടെമ്പിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഹർഷവർദ്ധൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ പ്രബലമായിട്ട് വളരെ പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदि काल के आरंभ के समय ही बनाए गए थे. पुरी, ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ ടെമ്പിൾ, ഫേമസ് ടെമ്പിൾ, സോംനാഥിലെ ടെമ്പിൾ, ഭുവനേശ്വർ, ഖജുറാഹോ, ഈ ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ എല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമ്രാട്ട് ഹർഷവർദ്ധൻ്റെ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि महमूद जैसे आक्रांताओं का कोप भाजन वह बन गया. राजपूत राज्यों ने प्रतिशोध तो किया लेकिन टिक नहीं पाए. इस्लाम धर्म प्रचार और संस्कृति भारतीय समाज में छाने लगी और दो संस्कृतियों का टकराव इस काल में सर्वत्र देखा जाता है. അതിനുശേഷമുള്ള മെഹമൂദിനെ പോലുള്ള ആക്രമണകാരികൾ ഇവിടെ ആക്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ इस्लाम प्रभाव भारतीय समाज में पड़ने लगा और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति पर भी उसका प्रभाव छाने लगा. സാംസ്കൃതിക് പെഹലു അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്? ഉത്സവങ്ങൾ, മേലെ, ആഹാര രീതികൾ, വിവാഹ, മനോരഞ്ജൻ, നമ്മുടെ നൃത്തരൂപങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം, നമ്മുടെ ആഹാര രീതി, നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങൾ, ഈ സബ് മേ മുസ്ലിം രംഗ് മിൽ ഗയ. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഹിന്ദു കൾച്ചറിൻ്റെ കൂടെ മുസ്ലിം കൾച്ചറൂടെ മിക്സായി. संगीत, चित्र, मूर्ति कलाओं पर एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती गई. അങ്ങനെ ചിത്രകലയിലായാലും ആർട്ട് ഫോംസിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തിലായാലും എല്ലാം ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ തനതായ ആ ഒരു രൂപം മാറി മുസ്ലിം കൾച്ചറിൻ്റെ പ്രഭാവവും കണ്ടു തുടങ്ങി. ഇനി മൂർത്തികലയുടെ കാര്യം വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു. കാരണം മുസ്ലിം ശാസക് मूर्ति पूजा के विरोधी थे. अतः आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई. അവർ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കാരണം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ മൂർത്തികലയുടെ ആ ഒരു ആർട്ട് ഫോം അതിൻ്റെ അധപതനമായിരുന്നെന്ന് പറയാം. ഉള്ളവ നശിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് കൾച്ചറലി ഭാരതത്തിന് വളരെയധികം നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. तो इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है. तो उस समय मुक्त रूप से തനതായ കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു. കാരണം അതിന് മുകളിലൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കൾച്ചറിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആകമൊത്തം ഒരു പ്രഭാവം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യത്തിലും വീണിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം.